प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और मैं आ गया गुरुद्वारा श्री तंबू साहिब विखे जिथे कि असी 2 दिन तो स्टे किया होया है। जगत संगत जिहड़ी है पहुँच चुकी है। नियर अबाउट 20,000 नानक नाम लेवा जने ने वो पाकिस्तान में पहुँचे ने, जिन्हां विचों 3,000 के करीब जिहड़े ने सिर्फ ईस्ट पंजाब तो आए ने। बाकी एक वड्डी गिनती जिहड़ी नानक नाम लेवा दी है वो सिंध तो आई है। जिस तरह कि तुसीं जाणदे हो कि पाकिस्तान दे विखे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਪੰਥੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਨਾਥਪੰਥੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 558 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੰਧੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ कि मेरा 5 मिनट का राह जोड़ा ना कई बार अद्धे घंटे तय होंगे, क्योंकि सारे यही कहते हैं कि बाबा जी तुसी गदर बारे गल करते हो, तुसी विछोड़े बारे गल करते हो, 47 बारे गल करते हो, तुसी गुरधामां बारे गल करते हो, विछड़े गुरधाम जोड़े ने पिछले 10 साल तो मैं वो फिर मैं दसदा कि जी मैं बिल्कुल उही हाँ। मैं तो सो आपां वंडी तो कोई चीज़ भी नहीं हैगी इत्थे। जदों हुण लोग बैठते हैं आके साडे नाल तो इदां लगदा जिस तरह कि कोई अपना ही विछड़िया होया भरा होवे, कोई अपनी ही ब्लड लाइन अपनी ही क्लेन का कोई बंदा ऐसा है जिहड़ा कि तुहाडे तो थोड़ी देर वास्ते दूर चल गया सी बट वो दोबारा वापस आ चुका है। तो सो मतलब कि लैंग्वेज तो इन्नी क्लोज है कि बाकी कोई अगर किसी होर जगह तो आउंदा सानू नहीं समझ आती, बल्कि पाकिस्तान च रह के सानू बलोचिस्तान दे बलोची जिहड़ी बोली जाती नहीं समझ आती, सिंध दी सिंधी समझ नहीं आती। बट कोई बठिंडे तो आया, कोई फिरोजपुर तो आया, कोई चंडीगढ़ तो आया, कोई गुरदासपुर तो आया, पठानकोट तो कोई आया, तो या अंबाले तो भी मैं कहना कोई आया होवे तो सानू 1 सैकेंड दे विच एक दूजे की गल जिहड़ी है वो समझ आउंदी है। और ऐ लगदा जिवें कि कोई आवाज़ कोई विछड़ी हुई कन्नां दे विच पैंदी है। तो आपां गल करदे हां ईस्ट पंजाब तो आईयां होईयां काफ़ी संगतां साडे नाल जुड़ियां होईयां ने। आपां गाए बगाए कल नूं सवेर तो लैके असीं शाम तक सिर्फ यही इंटरव्यू कीते सी कि लोकां दी किद्दां दी फीलिंग है और किस तरह दा महसूस हो रहा है ते पाकिस्तान आके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। जी बाबा जी कित्थों फौजां आईयां? मैं फिरोजपुर तो जी, मेरा नाम हरबंस सिंह है। मैनू इत्थे आके बहुत वधिया फील हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि इत्थे सानू आपदी भाषा मिल रही, आपदी सारा कुछ सानू समझ आ रहा है। बाबा जी मैनू ये दसो कि पहली बारी आए या पहले भी आउंदे हो? मैं पहली बारी आया जी। तो ਇਹਦਾ मतलब फिर गुरधरती पहुँच गए अज हैं बाबा गुरु नानक साहब के जन्मदिन ते? बहुत बहुत खुशी हो रही, बाबा नानक देव के जन्मदिन ते आके सानू पहली बार मौका मिले ते पुरानी धरती असी देख रहे हैं अपनी। चलो बाबा जी होर बाकी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਆ ਇਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਸਿੱਖ? नहीं ये गल तो बिल्कुल वधिया नहीं लगती, ना इहो जिहा कोई है। लोगों को पता नहीं कितने वहम पाया लोग इस चक्कर के विच फिरदे कि नहीं लगता। सानू तो इत्थे आके कोई महसूस नहीं हो रहा भी इहो जी कोई गल इत्थे। मैं बहुत ज़्यादा सारे मित्र प्यारे नूं कहना कि तुसीं पाकिस्तान आओ तो कहते जी साडा होर किसी होर थां दा वीज़ा नहीं लगना। कल मैनूं 2 यंग बिल्कुल बहुत यंग जे लोग मिले सी मैनूं, तो उन्होंने मैनूं एक गल कही है कि जे आपां जदों इत्थे आ गए इत्थों बात होर कित्थे जाना वा। जग ढुआई ना आखिर की ढुआई है, किसी पासे की नहीं होनी। जे आप अगर इत्थे नहीं आए और इत्थे आके नमस्तक नहीं होए या मत्था इत्थे ना टेकिया सी तो फिर साडी ढुआई कित्थे है? ये तो गल श्रद्धा की है कि किहदे अंदर किन्नी श्रद्धा है जी। बाबा जी सोहणियां यादां लैके पाकिस्तान तो जाओ अपनियां, और बाकी जिहड़े वीर ने उन्हां नूं भी जरूर जाके दस्सिओ भी किद्दां दा तुसीं कोई
ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਗੱਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜੀਆ ਬੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਆ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਮੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 2005 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2016 'ਚ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਮਕਨਾਤੀਸ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਜਦ ਜਨਮ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੀਆ ਬੱਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਆਖਰੀ ਜੋਤੀ ਜਹਲ ਸਥਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਸੱਤੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੋ 5 ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ 7 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋ ਛੁਪ ਗਏ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛੇਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚੌਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 9 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ 7 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੋਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਗਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਜਗਤ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੁੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਂਝ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਈਏ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ 2018 ਚ ਅੱਗੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀਆ ਬੱਗਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ 2018 ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਜੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2018 ਚ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਆ, ਮਿਠਾਸ ਇੱਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ
ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਜਗਤ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਜੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਜ਼ ਤਾਰਾਂ। ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਗਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 552 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਖੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ 552 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਗਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 552ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਜੀ। ਰੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਸੰਗਤ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।